علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل SKN اردو لٹریچر پر۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہے کہ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم کریں گے موک ٹیسٹ، جو کہ اتوار کے دن سنڈے اسپیشل ٹیسٹ میں ہم نے ٹیلی گرام پر یہ کوئز کیا تھا، اسے ریکارڈنگ میں کنورٹ کر رہی ہوں میں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ جاپان چلو یہ سفر نامہ ہے۔ اس کی ایک ویڈیو میں نے سفر نامے پر ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلے لسٹ سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اس میں قریب 50 سوالات پر مشتمل ویڈیو ہوگی، تھوڑا لمبی ہوگی لیکن آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو اس کا پہلا کوشچن ہے ہمارا، جاپان چلو کس کا سفر نامہ ہے؟ مجتبیٰ حسین کا، سر سید احمد خان کا یا شبلی نعمانی کا؟ تو یہ سفر نامہ ہے مجتبیٰ حسین کا۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ مجتبیٰ حسین کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ یہاں پر 2 سوالات ہیں۔ یہاں پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟ تو 15 جولائی 1936 گلبرگہ میں، 17 جولائی 1946 گلبرگہ، 15 اگست 1936 حیدرآباد۔ تو ان کی پیدائش ہوئی تھی 15 جولائی 1936 گلبرگہ میں۔ تھوڑا سا اسپیڈ سے چلیں گے تاکہ ویڈیو کم ٹائم کی بنے۔ مجتبیٰ حسین کی وفات کب اور کہاں ہوئی یہ بتانا ہے۔ 27 مئی 2022 گلبرگہ میں، 27 مئی 2022 حیدرآباد میں، 28 جون 2020 اورنگ آباد میں۔ تو ان کی وفات ہوئی تھی 27 مئی 2020 حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ آگے بڑھیں گے ہیں، مجتبیٰ حسین کے والد کا نام کیا ہے؟ کبھی کبھی والد کے نام پر بھی سوالات بنتے ہیں ایگزام میں، اور یہ ویڈیو سبھی اردو کمپٹیٹیو امتحان کے لیے ہے، چاہے وہ UGC نیٹ کا ہو، TGT کا ہو، جس کا بھی یہ موضوع ہے انشاءاللہ انہیں ضرور اس سے ہیلپ ملے گی۔ مجتبیٰ حسین کے والد کا نام کیا ہے یہ بتانا ہے اس ویڈیو میں، کوشچنس میں۔ تو مولوی احمد حسین، مولوی محمد حسن، مولوی محمد فاروق۔ تو ان کے والد کا نام تھا مولوی احمد حسین۔ مجتبیٰ حسین کے آباء و اجداد کہاں کے تھے؟ یہ کوشچنس کبھی کبھی اس طرح کے بھی کوشچنس بنتے ہیں ایگزام میں۔ تو یہ تھے عثمان آباد کے تھے۔ تو چلیے آگے بڑھیں گے ہم۔ مجتبیٰ حسین، اب یہ حسین ہی نہیں ہے بلکہ ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی یا حسین ہونا۔ مزاح یا کالم نگاری کی شروعات کب اور کس اخبار سے کی تھی مجتبیٰ حسین نے؟ 1962 روزنامہ سیاست سے، 1963 ساخی سے یا 1964 اودھ پنچ سے؟ تو انہوں نے شروعات کی تھی 1962 روزنامہ سیاست سے، ان کی مزاح یا کالم نگاری کی شروعات ہوئی تھی۔ جاپان چلو سفر نامے میں کل کتنے عنوان ہیں یہ بتانا ہے ہمیں۔ جاپان چلو سفر نامے میں کل عنوانات کتنے ہیں؟ تو اس میں ہے 12 ہے، 15 ہے یا 17 ہے؟ تو اس میں کل عنوان ہے ہمارے 15، اور ان عنوان کی ٹرک کو میں نے ٹرک کے ساتھ بھی بتائی ہوئی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلے لسٹ سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ سفر نامہ جاپان چلو کب شائع ہوا؟ 1983 میں، 1985 میں یا 1987 میں؟ کب شائع ہوا تھا یہ؟ تو یہ جاپان چلو سفر نامہ 1983 میں شائع ہوا تھا۔ مجتبیٰ حسین کی تصانیف نہیں ہیں۔ اب اس میں کچھ تصانیف دیے ہوئے ہیں، کچھ مجتبیٰ حسین کے ہیں اور کچھ مجتبیٰ حسین کے نہیں ہیں، تو ہمیں نہیں ہے وہی بتانا ہے۔ تو اس میں پہلا
ऑप्शन ये है तकल्लुफ़ बरतर, क़ता कलाम, क़िस्सा मुख्तसर, बहरहाल। ये चारों की चारों मुज्तबा हुसैन की तसानीफ़ हैं। आगे बढ़ेंगे हम दूसरे इसमें, तो दूसरे इसमें है आदमी नामा। ये आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म भी है, लेकिन ये मुज्तबा हुसैन के आदमी नामा से ये खाकी भी है, तो इसलिए ये मुज्तबा हुसैन का है। इस बिलाखिर अलगर्ज़ सो है वो भी आदमी, ये भी मुज्तबा हुसैन की तसानीफ़ है। इतने तसानीफ़ तो हमें इसमें ऑप्शंस में आपको मालूम हो गई कि इनकी कौन कौन से तसानीफ़ है। यहाँ ऑप्शंस को पर भी गौर करना चाहिए। चेहरा दर चेहरा ये भी मुज्तबा हुसैन का है। आखिरकार ये भी मुज्तबा हुसैन का है, लेकिन ये शेर ईरान ये सफ़रनामा है, और ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सफ़रनामा है। और मुसाफिरान लंदन जो कि हमारे निसाब में शामिल है, ये सर सैयद अहमद ख़ान का सफ़रनामा है। ये दोनों नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन से इसका राइट। अब 10वां क्वेश्चन ये है कि आदमी नामा सनफ़ी लिहाज से क्या है। ये यहाँ नहीं होना, सनफ़ी लिहाज से क्या है। खाके है, रुदाद है, मजमून है। मैंने अभी ऊपर बताई कि ये खाके है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा 1। जापान चलो जापान चलो 1983 में तो शाये हुआ, लेकिन कहाँ से शाये हुआ ये बताना है हमें। तो जापान चलो ये कहाँ से शाये हुआ। 1983 में हसामी बुक डिपो हैदराबाद से, मकतब जामिया लिमिटेड नई दिल्ली से, या एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से। तो ये हुआ था हसामी बुक डिपो हैदराबाद से शाये हुआ था 1983 में। 12वां क्वेश्चन है हमारा जापान चलो के उन्वान को तरतीब से लगाना है। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि तरतीब बताना है कौन सी सही है, इसमें सही तरतीब। जापान में उर्दू, जापान में मज़ीद उर्दू, जापान में हम लखपति बन गए, ये एक ऑप्शन है। इसके बाद है जापान में हम लखपति बन गए, यूनेस्को की छतरी, जापान में उर्दू। तीसरा है जापान में हम लखपति बन गए, जापान में मज़ीद उर्दू, जापान में उर्दू। तो इसमें बताना है हमें सही तरतीब में कौन सा है। ट्रिक से अगर आपने देखा है तो आसानी से लगा सकेंगे कि हमारी ट्रिक थी जापान में उर्दू और मज़ीद उर्दू से हम लखपति बन गए, जिससे हमें यूनेस्को की छतरी और जिससे महज़िब और गैर महज़िब पानी और यूनेस्को की छतरी मिली। ये ट्रिक थी जिससे इतने उन्वान हमें आसानी से याद हो जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो इसका आंसर सही होगा कि जापान में उर्दू और मज़ीद उर्दू से हम लखपति बन गए, जिससे हमें गैर महज़िब और गैर महज़िब पानी एक ऑप्शंस ये उन्वान है, और यूनेस्को की छतरी मिली। इस तरह की हमारी ट्रिक थी, तो ये आसानी से हम इसे लगा सकते हैं। तरतीब से लगाइए। ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। ब्लड ट्रेन में कभी ना बैठो खामोश गुफ्तगू है, और जापान में इस्लाम, टोक्यो के बाज़ार में ये है हुर्फ़ आखिर, टोक्यो के बाज़ार में, जापान में इस्लाम। ब्लड ट्रेन में कभी ना बैठो, हुर्फ़ आखिर, जापान में इस्लाम। ये सारे के सारे उन्वान ही है सफ़रनामा जापान चलो के। तो इसमें सबसे पहले हमें पहला ऑप्शन से इसका राइट होगा। और अगर हम इसे ट्रिक से देखें तो हमारी ट्रिक ये थी कि ब्लड ट्रेन की खामोशी में हमने बनाई थी, ब्लड ट्रेन की खामोशी में इस्लाम, टोक्यो के बाज़ार में हुर्फ़ आखिर हुआ। ये हमारी ट्रिक थी। तो ये इसका आंसर तरतीब से लगाने पर यह सही होगा। आगे बढ़ेंगे। और हम हाजी बन गए किसकी तख्लीक़ है। ये एक और हम हाजी बन गए, ये सफ़रनामे का जो है तो उन्वान है, और ये सफ़रनामा है हमें मुज्तबा हुसैन का ही है। आगे बढ़ेंगे। हम मदीने से बोल रहे हैं किस सफ़रनामे का उन्वान है। अब हम मदीने से बोल रहे हैं, ये किस सफ़रनामे का उन्वान है। अब जापान चलो लगा देंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जापान चलो, लेकिन ये इसका उन्वान नहीं है। हम मदीने से बोल रहे हैं, ये उन्वान है सऊदी अरब।
ये उन्वान है इसका। जिस आगे बढ़ेंगे हम। 16वां क्वेश्चन है, जश्न से किसको रुस्तगारी है, किस सफ़रनामे का उन्वान है। इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि ये किस सफ़रनामे में दर्ज है, ये उन्वान ये बताना है हमें। ये दुबई में है, यूरोप में है या जापान चलो में है। तो ये उन्वान हमें जश्न से किसी को रुस्तगारी है, ये उन्वान हमारा दुबई सफ़रनामे में दर्ज है। आगे पढ़ेंगे। ओ देश से जाने वाले बता। ये मेरे ख्याल से ये किसी की नज़म भी है, पता नहीं। अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लेकिन शायद ये महमूद शेरानी की नज़म है। तो ये ओ देश से जाने वाले बता किसका उन्वान है, ये भी सफ़रनामे का मज़मून का उन्वान है, सफ़रनामे का या रुदात का। तो ये सफ़रनामे का ही उन्वान है। आगे पढ़ेंगे हम। फैमिली धोबी से फैमिली मज़हनिगार तक क्या है। ये जो फैमिली धोबी से फैमिली मज़हनिगार तक ये क्या है, तो इसमें सफ़रनामे का तो उन्वान ही है, लेकिन कौन से सफ़रनामे का है, अमेरिका का है, दुबई का है या सऊदी अरब का है। तो यह अमेरिका सफ़रनामे का उन्वान है, फैमिली धोबी से फैमिली मज़हनिगार तक। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फैमिली धोबी से फैमिली मज़हनिगार तक किसका मज़मून है। ये भी इस तरह से भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। तो ये है सफ़रनामे का अमेरिका का उन्वान। मुश्तबा हुसैन ने अमेरिका का सफ़र कब किया था, ये बताना है कि मुश्तबा हुसैन ने अमेरिका कब गए थे। 2000 में गए थे, 2002 में गए थे या 2003 में। तो ये इन्होंने सफ़र किया था 2000 में अमेरिका का। अब इसी तरह दुबई का सफ़र मुश्तबा हुसैन ने कब किया था, 1997 में, 1998 में या 1999 में। तो इन्होंने 1997 में दुबई का सफ़र किया था। आपको वीडियो अगर लंबी लग रही है तो ऊपर 3 डॉट पर जाकर वहाँ से स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं आप, और फुल स्पीड में भी वीडियो को देख सकते हैं। 21वां क्वेश्चन ये है कि 1984 में मुश्तबा हुसैन ने कहाँ का सफ़र किया था, यूरोप का, सऊदी अरब का, अमेरिका का। तो ये हमने तो देख लिया, अमेरिका गए थे 2000 में, यूरोप गए थे 1997 में, और ये सऊदी अरब गए थे, और ये बचा हमारे पास 1984। तो ये यूरोप गए थे। यूँ तो बर-ए-आज़म एशिया हम जैसे मलंगों की सरज़मीन है, जहाँ पेट की अहमियत कम और रूह की ज़्यादा। ये बताना है कि किस सफ़रनामे में दर्ज है हमें। तो ये दर्ज है जापान शहर अफ़गानिस्तान या शहर ईरान। तो ये इक़्तिबास है जापान चलो का। आगे बढ़ेंगे हम। हमें तो गरीबी में नाम पैदा करने की आदत हो गई है, कि सफ़रनामे की इबारत है। हमें तो गरीबी में नाम पैदा करने की आदत सी हो गई है, ये किस सफ़रनामे का उन्वान है, ये इक़्तिबास है या इबारत है, बताना है। मुसाफिरान लंदन शहर ईरान या जापान चलो। तो ये है जापान चलो की इबारत है। आगे हम बढ़ेंगे। जापान के सफ़र के लिए किस तैयारी का इंतखाब किया गया था। जब मुश्तबा हुसैन जापान जा रहे थे, उस वक्त किस तैयारे में सफ़र किए थे। तैयारा 747 है, तैयारा 647 या तैयारा 847। तो ये था तैयारा 747, इसमें उन्होंने सफ़र किया था। सफ़रनामा जापान चलो में कृष्णचंद्र की किस तसानिफ़ का ज़िक्र मिलता है। अगर आपने ये सफ़रनामा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें इनकी कौन सी तसानिफ़ का ज़िक्र है। तो इसमें है शिकस्त पौधे जब खेत जागे। ये तीनों तो इनके सफ़रनामे में, जापान चलो के सफ़रनामे में ये तीनों भी तभी ज़िक्र है जब, और सिर्फ
یہ نہیں ہے ہم وحشی ہے، یہ نہیں ہے ہاں تو ہمیں نہیں ہے جو بتانا ہے۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ ایک پل کے رکنے سے دور ہو گئی منزل، صرف ہم نہیں چلتے راستے بھی چلتے ہیں۔ اس میں یہ شعر دیا ہوا ہے، یہ شعر کس کا ہے اور کس سفر نامے میں درج ہے یہ بتانا ہے ہمیں۔ ایک پل کے رکنے سے دور ہو گئی منزل، صرف ہم نہیں چلتے راستے بھی چلتے ہیں، یہ درج ہے یہ شعر درج ہے شاہد صدیقی جاپان چلو جاپان چلو کا، یا شاہد صدیقی مسافران لندن، یا شاہد صدیقی شعر افغانستان۔ تو آپ سبھی جانتے ہیں یہ شاہد صدیقی جاپان چلو میں درج ہے۔ ایک پل کے رکنے سے دور ہو گئی منزل، صرف ہم نہیں چلتے راستے بھی چلتے ہیں۔ یہ شعر تو آپ کو معلوم ہوگا شاہد صدیقی کا ہے، لیکن اس میں یہ بتانا ہے کہ یہ شعر کس عنوان میں درج ہے۔ جاپان چلو کے کس عنوان میں یہ شعر درج ہے؟ ٹوکیو کے بازار میں، ٹوکیو میں ہمارا ورود مسعود، یونیسکو کی چھتری۔ تو یہ عنوان موجود ہے، درج ہے ٹوکیو میں ہمارا ورود مسعود، اس میں یہ شعر درج ہے۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ میر کا یہ شعر کس عنوان میں درج ہے یہ بتانا ہے۔ یہ شعر تو آپ کو معلوم ہوگا میر کا ہے، اب یہ کس عنوان میں درج ہے؟ خوش رہو اہل وطن، یہ اس میں ہے، جاپان میں، مزید اردو میں ہے، یا پروفیسر سوزوکی اور مس سوزو۔ تو یہ ہے پروفیسر سوزوکی اور مس سوزو، اس میں اس عنوان میں یہ درج ہے۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزر رہا ہوں، خریدار نہیں ہوں، یہ شعر کس سفر نامے میں درج ہے؟ ابن بطوطہ کے تعاقب میں، مسافران لندن میں، یا جاپان چلو میں۔ تو یہ شعر ہے جاپان چلو میں۔ 30واں کوشچن ہے، سجے سجائے بازاروں پر حیرت کی نظر ڈالتے ہوئے ہم ٹوکیو کے گرین ہوٹل پہنچے۔ اب گرین ہوٹل کا ذکر کس سفر نامے میں ہے؟ تو یہ بھی یاد رکھ سکتے آپ کہ یہ جاپان چلو میں گرین ہوٹل کا ذکر آیا ہے۔ پہنچے تو یہ ہوٹل مرکزی ٹوکیو میں واقع ہے۔ مس آسانو نے بھی خوشخبری سنائی کہ جاپان کے شہنشاہ کا محل بھی پڑوس میں واقع ہے، ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ یہ اقتباس کس سفر نامے کا ہے؟ تو میں نے ابھی اوپر بتا دی کہ گرین ہوٹل کا ذکر کہاں پر ہے؟ جاپان چلو سفر نامے میں۔ تو یہ اقتباس بھی جاپان چلو کا ہی ہے۔ زندگی بھر ہمیں ایک اچھے پڑوسی کی تلاش رہی ہے جو کبھی میسر نہ آ سکا۔ یہ اقتباس سفر نامے کے کس عنوان میں درج ہے یہ بتانا ہے ہمیں۔ تو یہ اوپر جس طرح سے یہ آیا تھا اسی کے آگے کا اقتباس ہے، اسے بھی یاد رکھیں آپ کہ سجے سجائے بازاروں پر حیرت کی نظر ڈالے، تو یہ ایک، اور اس کے نیچے یہ تھا زندگی بھر ہمیں ایک اچھے پڑوسی کی تلاش رہی ہے جو کبھی میسر نہ آ سکا۔ یہ اقتباس بھی جاپان چلو کا ہی ہے، لیکن ہمیں عنوان بتانا ہے کہ کس عنوان میں درج ہے۔ تو ٹوکیو کے بازاروں میں، یا ٹوکیو میں یاد ابن انشا کی، جاپان میں ہم لکھپتی بن گئے۔ تو یہ ہے ٹوکیو میں یاد ابن انشا کی، یہ یہاں پر جو ہے تو ٹوکیو کے بازار میں یا ٹوکیو میں یاد ابن انشا کی، تو یہ عنوان یہ درج ہے، عبارت ٹوکیو میں یاد ابن انشا کی اس عنوان میں درج ہے۔ آگے شاید آپ کو پتہ نہیں، ابن انشا پہلے ٹوکیو میں ہی بیمار ہوئے تھے، ہمیں ان کا میڈیکل چیک اپ کرنا یہ ہوا تھا، پھر وہ یہاں سے گئے تو ایسے گئے کہ کبھی نہیں آئے۔ یہ جملہ کس کے زبان سے ادا ہوا یہ بتانا ہے کہ یہ جملہ کس نے ادا کیا ہے۔ مجتبیٰ حسین نے
मिस आसानोनी या प्रोफेसर सुजुकी ने। तो ये जुमला अदा हुआ था मिस आसानों की ज़ुबान से। साहबो, इस छतरी से हमारा कमज़ोर हाफिज़े का रिश्ता कुछ इतना इस्तवार हो गया था कि आधी रात को अचानक नींद से जागकर इस छतरी को तलाश करते थे। ये किसका है, हमें बताना है कि ये किस उन्वान की इबारत है, ये बताना है। साहबो, इस छतरी से हमारा कमज़ोर हाफिज़े का रिश्ता कुछ इतना इस्तवार हो गया था कि आधी रात को अचानक नींद से जागकर इस छतरी को तलाश करते थे। किसका? तो ये है यूनेस्को की छतरी। क्योंकि छतरी का जिक्र है तो ये आसानी से हमें मालूम हो गया कि ये छतरी यूनेस्को की छतरी है। उम्मुल असनाफ किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन अच्छा है। किसे कहा जाता है? मज़मून को, रुदात को या सफ़रनामे को? तो ये कहा जाता है सफ़रनामे को। सफ़र के लग़वी मानी क्या है, बताना है हमें। मसाफ़त तय करना या नए तजुर्बात का सामना करना। तो लग़वी मानी में है मसाफ़त तय करना। इसके बाद है सफ़रनामे के और दूसरे नामों का जुमला बताना है कि और सफ़रनामे को क्या क्या नामों से जाना जाता है। दास्तान सफ़र, रोदादे सफ़र और सियाहतनामा और कैफियतनामा, ये तो सफ़रनामे के ही दूसरे नाम हैं। उसी तरह रोज़नामचा सफ़र और हालात सरगुज़िश्त, ये भी सफ़रनामे के नाम हैं। अलबत्ता खुद नविश्त और अफ़साना ये दोनों अलग हैं। तो हमें इसमें ये याद रखना है, ये बाकी के याद रखना है कि इन्हें और भी नामों से याद किया जाता है जो इसके सफ़रनामे के इतने सारे नाम हैं। बाकी तो ऑप्शंस में ये राइट होगा। सफ़रनामे की सनफ़ कहाँ से आई? अब ये बताना है कि सफ़रनामे की सनफ़ कहाँ से आई? फ़ारसी से, अरबी से या फ़्रांस से? तो ये फ़ारसी से आई हुई है। आगे बढ़ेंगे। उर्दू का पहला सफ़रनामा बताना है कि किसका है। ये अजायबात फ़रंग, शेर अफ़गानिस्तान, सफ़र आशना। तो उर्दू का पहला सफ़रनामा अजायबात फ़रंग है जो कंबल पोश का है। इनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। शेर अफ़गानिस्तान और सफ़र आशना। ये सफ़र आशना जो है तो गोपी चंद नारंग का है। और शेर अफ़गानिस्तान सैयद सुलेमान नदवी का है। मज़ाहिया सफ़रनामों के मौजिद कौन है, ये बताना है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मज़ाहिया सफ़रनामों के मौजिद बताना है कौन है। तो इब्न ईशा, मुज्तबा हुसैन या शिबली नुमानी। तो ये मुज्तबा हुसैन है मज़ाहिया सफ़रनामों के मौजिद। अब ये है जुलाई 1980 के महीने की बात है। एक दिन हस्बे मामूल देर से दफ्तर पहुँचे तो पता चला कि खिलाफ मामूल अफसर बाला ने हमें याद किया। ये इक़्तिबास कहाँ दर्ज है? ये इक़्तिबास तो हमें मालूम है कि ये सफ़रनामा जापान चलो का ही है, लेकिन ये कहाँ दर्ज है ये बताना है हमें। ये शुरू में दर्ज है या दरमियान में या इख्तिताम पर? तो ये शुरू में ही दर्ज है। ये जुलाई 1980 के महीने की बात है। इन्होंने सफ़र किया था जापान चलो का 1980 में। ये शुरुआती बात की ही इबारत है। जापान चलो सफ़रनामा कितने अबवाब और कितने सफ़हात पर है? ये सफ़हात गलत होगा, सफ़हात पर मुश्तमिल है, ये बताना है। तो यहाँ पर 15 अबवाब 170 सफ़हात या 16 अबवाब 170 सफ़हात या 15 अबवाब 180 सफ़हात। तो ये 15 अबवाब 170 सफ़हात पर मुश्तमिल सफ़रनामा है। खुद का मज़ाक उड़ाना किस
نگار کا خاص وصف رہا ہے؟ یہ بتانا ہے خود کا مذاق اڑانا کس مزاح نگار کا خاص وصف رہا ہے؟ اس کا تو مشتبہ حسین کا یہ خاص وصف رہا ہے۔ کمرہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں خواب کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے، کس سفر نامے کا عنوان ہے؟ یہ بتانا، یہ عبارت ہے۔ کمرہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں خواب کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے، یہ سفر نامہ جاپان چلو کا ہی عبارت ہے۔ جاپانی بہت عمر جور ہوتے ہیں، اس لیے آدمی کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ کس سفر نامے کی لائن ہے؟ یہ بتانا ہے۔ دبئی، سعودی عرب یا جاپان چلو تو یہ جاپان چلو کی ہی عبارت ہے۔ وہ ہمیں ٹوکیو میں دوسرے دن ملی ہیں اور ہم نے اسی روز اپنی بیوی کو خط لکھا۔ وہ ہمیں آج ملی ہیں، دیکھنے میں کچھ خاص نہیں مگر پھر بھی اچھی ہیں۔ یہ اقتباس کس عنوان میں درج ہے؟ وہ ہمیں ٹوکیو میں دوسرے دن ملی ہیں، تو یہ بتانا ہے ٹوکیو کے بازار میں، جاپان میں، اردو میں یا یونیسکو کی چھتری میں۔ تو یہ جو اقتباس میں جو بات کہی ہے کہ وہ آج ملی ہے، تو یہ ہمیں یونیسکو کی چھتری کی بات چل رہی ہے اور یہی اسی میں درج ہے، اسی عنوان میں یہ عبارت درج ہے۔ اب تھوڑا سا یہ ہے، ہائی اسکول تک جغرافیہ پڑھی تھی۔ اس وقت تو جاپان براعظم ایشیا میں ہی تھا، اب شاید ایشیا میں ہوگا، ہم ٹھیک سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ سنا ہے جاپان نے بہت ترقی کر لی ہے اور ترقی یافتہ ملکوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کدھر نکل جائے۔ اس اقتباس میں جاپان کی کون سی صورتحال کا ذکر ہے؟ یہ بتانا ہے ہمیں۔ تو یہ ہے جغرافیائی صورتحال بیان کی گئی ہے یا تاریخی یا صنعتی؟ تو یہ جغرافیائی صورتحال کو بیان کیا گیا ہے کہ جاپان کہاں واقع ہے، یہ اس طرح سے۔ اب یہ شاید یہ آخری کوشچنس ہے ویڈیو کا ہے۔ اس میں سفر نامے اور سفر نامہ نگار دیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور 20 کوشچنس ہیں انشاءاللہ، 15-20 کوشچنس اور ہیں انشاءاللہ، پھر کسی ویڈیو میں اسے ایڈ کر لیں گے۔ اب ویڈیو بہت کافی لمبا ہو جا رہا ہے، اس لیے یہ آخری سوال دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کو سماپت کریں گے۔ سفر نامہ دیے ہوئے ہیں اور سفر نامہ نگار دیے ہوئے ہیں۔ سفر نامہ ہندوستان، اب سفر نامہ ہندوستان کس نے لکھا؟ تو یہ سفر نامہ ہندوستان لکھے ہیں، یہ خواجہ حسن نظامی کا ہے۔ لبیک، یہ سفر نامہ ہے ممتاز مفتی کا۔ اس کے بعد ایک طویل ملاقات کس کا سفر نامہ ہے؟ تو ایک طویل ملاقات یہ سفر نامہ ہے وزیر آغا کا۔ دکھلائے جا کے مصر کا بازار، یہ کس کا سفر نامہ ہے؟ تو یہ قرۃ العین حیدر کا سفر نامہ ہے۔ اس کے بعد ہے زمین اور فلک، کس کا ہے؟ اب یہ 2 بچے، انتظار حسین کا ہے یا عبارت بریلوی کا ہے؟ تو یہ زمین اور فلک انتظار حسین کے ہیں۔ یہ تھے آج کی یہ تقریباً 48 سوالات تھے جسے ہم نے دیکھے اور 15-20 سوالات میں بچے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ہم اسے دیکھ لیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس سے ایگزام میں انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ضرور ملے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شیئرنگ از